Yes, we were studying about winds, storms, and cyclones. Okay. Sridev, page 170, lesson number 15. Take science textbook. Sridev, did you hear what I said? Yes, ma'am. Science textbook, lesson number 15, page number 170. Okay. മിസ്സേ അവന്റെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. No textbook for you. അവന് Okay. 8th മുതലാ മിസ്സേ. Okay. If you don't have textbook, just listen to the class. Okay. Okay, we were studying about cyclone. In December 2016, a very severe cyclonic storm named Cyclone Varda hit the Andaman and Nicobar Islands and Tamil Nadu, bringing heavy rains and winds up to 155 kilometers per hour. This we discussed in the last class. In 2016, there was a great big cyclone which affected the area Andaman and Nicobar Islands and some parts of Tamil Nadu. And it brought heavy rains and a strong wind up to 155 kilometers speedy per hour. ഒരു മണിക്കൂറിന് 155 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാറ്റുകൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. എത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, പറത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇൻ ദാറ്റ് സൈക്ലോൺ it is estimated that over 18 lives were lost. They are telling that 18 people died. 18 people means അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, അതിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അവരുടെ കണക്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആവറേജ് they are telling 18 people were dead and lost life of cattle and poultry. So many animals. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരൊക്കെ എങ്ങനെയാലും രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ when flood was there, people tried to escape or to save themselves, but they had cattle like cow, goat, dogs, and hen. Like that way they had many animals at home, isn't it? And they couldn't save the life of those animals also. Some people, while they were moving from one place, moving from their house to a safety place, they had taken those their pet animals, but they could not, everybody could not carry, means everybody could not transfer the animals from the house to a safe place. So those animals lost their life. We know that last year, previous year and all, we had flood and all. We have seen in TVs and all the picture and all, isn't it? Videos and all you might have seen, isn't it, Sean? Last year when we faced. Okay, like the same way in Tamil Nadu when 2016 the cyclone affected, many cattle lost their life. Cattle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പശു മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എല്ലാ വളർത്തു മൃഗങ്ങളും, വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതും ആ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് മറ്റു മൃഗങ്ങൾ, നമ്മൾ വളർത്തുന്നില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഡോഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അല്ലെ, ഡോഗ്സ്, മറ്റു ആനിമൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആനിമൽസും പിന്നെ ഒക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡക്ക്, ഹെന്ന്, കോക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതും അല്ലാത്തൊക്കെ ആയിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് ഈവൻ വൈൽഡ് അനിമൽസ് ഓൾസോ. കാരണം ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പാവങ്ങള്, അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. Cattle and poultry were killed and hundreds of houses were destroyed. ഇനി ആൾക്കാരെ കുറെ പേരൊക്കെ മാറ്റി താമസിച്ചാലും അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ വീടെല്ലാം ഉരുണ്ട് പെറുക്കി പോയിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ചൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. കുറച്ച് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരുടെയും വീട് ഒരുപോലെ ഒന്നും അല്ല. സ്മോൾ ഹൗസസ് ആർ ബിഗ് ഹൗസസ് ആൻഡ് all are there, isn't it? Some are very old and some are damaged and all. So such houses all were damaged. It also caused damage to roads and power infrastructure and affected public transportation. I will just share a video. One second. See how worst is this of us. See the buildings are falling down. Classic. Such big houses, not about the small houses, isn't it?
bus is falling. So many trees have been fallen down. It has fallen to fallen over some buildings. See how the vehicle has been picked up. Oh. Because of the speedness of the wind. ആ പോസ്റ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ മിസ്സേ. This is the first class that Saira has actually. Wait. Okay. I hope you might have got a picture of cyclone now in your mind. How the cyclone affects, isn't it? Okay. Miss കൊടുങ്കാറ്റാണോ? Yeah. സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്ലോൺ അത് സ്ട്രോം കൊടുങ്കാറ്റ്. അപ്പൊ സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി വിൻഡ് വിത്ത് റെയിൻ, മഴയും കാറ്റും കൂടെ വരുന്നതാണ്. അതായത് കടലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മുടെ ലാൻഡിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ മഴയും ഉണ്ടാകും, കാറ്റും ഉണ്ടാകും. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, സ്ട്രോങ് വിൻഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം ചെന്ന് നമുക്ക് കാറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കാം, പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ മഴ മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കാം. രണ്ടും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അതാണ് കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്താ അതിന് പറയുന്ന, നമ്മള് ന്യൂനമർദ്ദം എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ സൈക്ലോൺ. അതായത് കൊടുങ്കാറ്റും മഴയും ന്യൂനമർദ്ദമായതുകൊണ്ട് കടലിൽ പോകരുതെന്ന് പറയല്ലേ. അതായത് കടൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടില്ലേ, സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ദ സൈക്ലോൺ വാർദ, പേജ് 171, ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ. Okay, see that how the breeze comes. So if the fishermen go to the seas, deep into the seas, if breeze, such a type of breeze comes, the boat or ship, they will not, boat and ferry boats will upside fall and they cannot escape from that. Even though they know to swim, if it is too far from the seashore, it is very, very difficult to swim and come back to the shore because they might have gone too deep into the sea. കുറേ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാകും കടലിൽ നമുക്കറിയാം, ആഴക്കടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഉള്ളിലോട്ട് പോകും. നമ്മള് ബീച്ചിൽ പോയി നിന്നിട്ട് മറ്റേ അറ്റം കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വിചാരം അത് മറ്റേ അറ്റമാണെന്ന്. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല, കടൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവര് ഫിഷിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടലിന്റെ അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കല്ല, കടലിന്റെ ദൂരോട്ട് പോകുവര്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൂരോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കാറ്റുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. കാരണം ഇത്രയും ദൂരമൊക്കെ നീന്തി വരിക പറ്റുമോ? ഒരു പരിധിക്കപ്പം നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് നീന്താൻ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ. കാരണം ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് സെൽഫ് അവർ കടലൊക്കെ കണ്ട് വളരുന്നവർ തന്നെയാണ്, സ്വിമ്മിംഗ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയുന്നവരുമാണ്. പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും, അവരുടെ പേശിക്കൊക്കെ വേദന ഉണ്ടാകും. കാരണം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സ്വിമ്മി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ദേഹമേ feel muscle pains, then they may not get oxygen and all. കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ ബോഡിക്കൊക്കെ പെയിൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു ഇതിൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരുപാട് ഓടുകയും കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്? ബിക്കോസ് അവർക്ക് അന്നേരം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും, ബോഡി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, മസിൽ പെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ച് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഇനി അവര് കോസ്റ്റൽ ഗാർഡിനൊക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്താൽ, അതായത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SOS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവ് അവർ സോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് ഒക്കെ വിടും. അങ്ങനെ സഹായമൊക്കെ അഭ്യർത്ഥിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേനും അവർക്കും ചെല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഇൻ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് it is very difficult to escape from there or to save their life. That's what the scientists they forecast that there is a possibility for a cyclone in such ocean or in some particular seas and all. So fishermen do not go to the sea. You might have heard that news and all in news.
അങ്ങനെ പറയുന്ന അറിയിപ്പ് പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടീസ് പറയുന്ന ഇത് നിങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ വാർത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. മത്സ്യക്കടലിൽ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഓക്കെ. സൈക്ലോൺ ഈസ് എ വയലന്റ് സ്ട്രോം. നോട്ട് സൈലന്റ്, വയലന്റ് സ്ട്രോം ആണ്. കൊടുങ്കാറ്റ്. സ്ട്രോം മീൻസ് കൊടുങ്കാറ്റ്. ഇനി വയലന്റ് സ്ട്രോം മീൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്. It develops over the sea and then may over the land, causing great damage. A cyclone may cover hundreds of kilometers and winds it may blow at speeds of more than 200 kilometers per hour. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പീഡ് ഒന്നുമല്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു സ്പീഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ if you go to town, if you go to the road, you might have seen, if there are no other vehicles, only one tipper lorry or one bike and all, if they are moving very fastly, it may be 60, 65 or 70 kilometers per hour. That for us, according to us, it is very horrible speed, isn't it? നിങ്ങൾ റോഡിലൊക്കെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡിൽ, അപ്പം അധികം വണ്ടി ഉണ്ടെന്നൊരിക്കലും അത്ര സ്പീഡിൽ പോകില്ല. വാഹനങ്ങളൊക്കെ കുറവാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാര് ക്രൈസി പീപ്പിള്, ചിലവർക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരില്ലേ, ചില പിള്ളേർക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് പോകും 60, 65, 70, 80 ഒക്കെ കിലോമീറ്ററിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയൂലേ പേടിച്ചിട്ട്, വേർ ആർ ദേ ഗോയിങ് സോ സ്പീഡ്ലി? അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാറില്ല, എത്ര സ്പീഡിൽ അവരിങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺലി 60 or 65 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ബട്ട് എവിടെ മോനെ? ഞാനും വരട്ടെ, എന്നോട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടിട്ട് പോവാം. 1 സെക്കൻഡ്. Okay, come back to the point. Okay, the speed of the vehicle is that much means, see, that is maybe 60 or 70 or 80 kilometers. But the cyclones, if it is a strong cyclone comes, it will be more than 200 kilometers per hour. 200 നമ്മളുടെ ഒരു വാഹനം വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നത് 35, 40, 50 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലെ? ഇനി ചില്ലുങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പറക്കും, പക്ഷെ പറക്കന്തലിക പോകുന്ന പോലെ ചില ബൈക്കുകളൊക്കെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ വട്ടുപിടിച്ച മാതിരിയൊക്കെ ഓടിക്കുന്നേ, അത് ബേബി ഒരു 70, 75, 80 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത്ര സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കിയേ, ഇത് 200, 155, 220 അങ്ങനെയുള്ള സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ സൈക്ലോൺ പോകുന്നത്, സ്പീഡില്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ല കാറൊക്കെ എങ്ങനെ പൊക്കുന്ന, അപ്പൊ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ സൈക്ലോൺ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പറക്കന്തലിയേക്കാൾ സ്പീഡില് പറന്നു പോകും. കാരണം അതൊരു 70, 80 കിലോമീറ്ററിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. യെസ്, ഇറങ്ങിയില്ലേലും പറ്റൂലോ? ഇറങ്ങിയില്ലേലും പറ്റില്ല. വീട്ടില് കഥയൊക്കെ അടച്ചിട്ടിരിക്ക, വീട് ഉരുണ്ട് ചാടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മോനെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടപോലെ ഉരുണ്ട് വീഴുന്ന വീടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളും പറന്നു പോകും, വീടുരുണ്ട് ചാടിയിട്ട്, അല്ല കടകൊക്കെ തുറന്നു പോയിട്ട്. എനിവേ, ഇറ്റ്സ് അവർ ലക്ക്. നമ്മുടെ ലക്ക് പോലെ ഇരിക്കും, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ എപ്പോഴാ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സൈക്ലോൺ ഈസ് എ വയലന്റ് സ്റ്റോം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഓവർ ദ സീ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് മൂവ് ടു ദ ലാൻഡ്. ഇത് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ ദ ഓർ ഇറ്റ് ഡെവലപ്സ് ഇൻ ദ സീ ഓർ ഇൻ ദ ഓഷ്യൻ and then it moves to the land. അപ്പൊ അവര് സാധാരണ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളൊക്കെ വാർത്തയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബംഗാളിൽ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു, അത് തമിഴ്നാടിന്റെ തീരത്തേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറയും. നടന്നു പോകുന്നതാണോ? അല്ല, കാറ്റ് വീശ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടോ, വേറെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ, അങ്ങനെയാണ്. ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ഈ ചുഴലിക്കാറ്റൊന്നും വരത്തില്ല, എല്ലാം കടലിലാ? അങ്ങനെയില്ല, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം. കാരണം അവിടെയാണ് പ്രഷർ വരുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം, കടലില് വെള്ളമാണ് നീരാവിയായിട്ട് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് മഴ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിക്ചർ അല്ലെ, സ്ട്രോങ് വിൻഡ്സ് വരുന്നത് ഡെസേർട്ടില്.
അപ്പം സാൻഡ് വിൻസ് വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും, പക്ഷെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും സീയിൽ തന്നെയായിരിക്കും, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിക്ചറിൽ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഡെസേർട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാൻഡ് വിൻഡ് ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ. പക്ഷെ അത് അത്ര വലിയൊരു സീരീസ് അങ്ങനെ വലിയൊരു കേസല്ല. പക്ഷെ അത് ഈ ഓഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സീയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വിൻഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, a cyclone may cover hundreds of kilometers and the winds in it may blow at speeds more than 200 km/h. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലൊന്നും നമുക്ക് അധികം ഇങ്ങനെ കാറ്റൊന്നും വീശാറില്ല അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത പയ്യന്നൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ സീ ഉണ്ട്, അറേബ്യൻ സീയുടെ പാട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കണ്ണൂര് പയ്യന്നൂർ ഇങ്ങനെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ, നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാറില്ലേ. അപ്പം ആക്ച്വലി ഇത് ഈ സീയുടെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് സീഷോർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീഷോറിൽ നിന്നല്ല, കുറേ കൂടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഉൾക്കടലിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് സൈക്ലോണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറെ കിലോമീറ്ററുകൾ വരും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേന് ആ തുടങ്ങുന്നത് കുറെ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരെ ആയിരിക്കും നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ച വീഡിയോയിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഹൗ സ്പീഡ്ലി ദാറ്റ് വിൻഡ് ബ്ലോസ്, എത്ര സ്പീഡായിട്ടാ കാറ്റ് വീശുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള്. അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ കുറെ ദൂരെ ആണെന്നൊരിക്കല്, ദൂരെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് 2-3 months ബാക്ക് നമുക്ക് വാണിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത്, ഏതാണ്ട് ഹവായ് ഏതാണ്ട് പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സൈക്ലോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോഗി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ അത് കഴിഞ്ഞു. അതല്ലാതെ ഈ ഇടയ്ക്ക് വേറെ രണ്ട് പേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള എന്താ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ നെയിം ആയിരുന്നു. അതിൽ എന്തായാലും പേരൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറാണ്, പക്ഷെ സ്വഭാവം മാത്രം ശരിയില്ല. എനിവേ അങ്ങനത്തെ 2 കാറ്റ് വന്നു. പക്ഷെ അത്ര നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നു കാറ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ അത് കുറച്ച് വയലന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് സൈലന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയി. മഴ നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയല്ലേ, പുലിയെ പോലെ വന്നതൊരു എലിയെ പോലെ പോയിന്നോ, അങ്ങനെ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞതൊക്കെ, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മുൻകരുതലൊക്കെ എടുത്തെങ്കിലും അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വന്നില്ല, പയ്യെ തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഒരു 100-200 കിലോമീറ്ററോളം എഫക്ട് ചെയ്യും, അത്രയും ദൂരത്ത് വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ നമ്മൾ കടലിന്റെ അടുത്തൊന്നും അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല എന്ന്. ബട്ട് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ഇഫക്ട് and it has a very speed also. Cyclones are associated with strong winds, heavy rains and tidal waves. What is tidal waves? Tidal waves means very strong wind. Sorry, wind alla, waves. Tidal waves it beach resort ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. എത്ര നമ്മൾ സുനാമിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. Sometimes it will be 8-10 meter, 1 kilometer ഉയരത്തിൽ വരെ വരും എന്ന് പറയുന്നത്, അത്രയും പൊങ്ങി വരുമെന്ന്. നമ്മൾ സാധാരണ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേവ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ, വേവ്സില്ല തിരമാലക്കകത്ത്. അതത്ര ഇതല്ല, നമ്മൾ ഈ ഷോറിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കളിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് അത്ര ഹൈറ്റിൽ പോകുന്ന when I look at what some okay in 2003 okay 2003 ഒരു സുനാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളൊന്നും ജനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ 2003 4 കണ്ട് ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം കന്യാകുമാരി ഞങ്ങൾ ടൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് when we went there tsunami was affected, this Kanyakumari and Trivandrum area was affected by the tsunami. Then when we went to Kanyakumari we could see നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി ഭാഗത്തൊക്കെ സുനാമി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇഫക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം കന്യാകുമാരി ചെന്നപ്പോൾ
അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബീച്ചിൽ ഞങ്ങൾ പോയി. ബീച്ചിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാണ്, അവർ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു. അവിടെ ഒരു ഗൈഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നു. അവിടെ പിന്നെ വലിയൊരു മോണുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. മോണുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സുനാമിയിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരുടെ ബോഡീസ് അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലം. ലൈക്ക് സെമിറ്ററി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരെയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു വലിയ കുഴി എടുത്തിട്ട് ആ കുഴിയിൽ അടക്കം ചെയ്തത്. അവിടെ 116 പീപ്പിളിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ JCB കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയ കുഴി എടുത്തു, എന്നിട്ട് ഈ ബോഡീസ് എല്ലാം കൊണ്ട് അതിനകത്തിട്ടു. കാരണം they were not knowing whose body is this. When it was affected, so many tourists were there and yes. അത് കൊറേ ദിവസം അഴകിയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല, ഇത് എവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെന്നതുപോലെ അവരും വന്നിട്ടുണ്ടാകും, ടൂറിനൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അവര് എവിടെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മരിച്ചത്? ഇതിപ്പോ ഈ ബീച്ചിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മരിച്ച് കടലിൽ കൂടെ ദ ബോഡി വാസ് ഫ്ലോട്ടിങ്. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കാറിലൊക്കെ ശാന്തമായപ്പോ അതിലെ ഒഴുകി വന്ന ബോഡികളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടേക്കുന്നതാണ്. അപ്പം കുറെ പേരുടെ ഐഡന്റിറ്റി കിട്ടി, അവർക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഒന്നും വന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സ്തൂപൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ മരിച്ചതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പേരെല്ലാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ എന്താ പറയുന്ന മാർബിളൊക്കെ കൊത്തിയിട്ട് അതിലിങ്ങനെ മരിച്ച ആൾക്കാർ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അൺനോൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. 160 പീപ്പിളില് ആ കുഴിയിൽ തന്നെ അടക്കം ചെയ്തതാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പിന്നെ so many coconut trees are there on the beaches, near the beach, not on the beach, near the beach. So അയാള് പറയാണ് the waves came over the coconut tree stems. അതായത് കോക്കനട്ട് ട്രീയുടെ മേളി വരെ, എത്ര ഉയരമുണ്ട് കോക്കനട്ട് ട്രീ എന്ന് ഓർത്തോക്കെ, ആ കോക്കനട്ട് ട്രീയുടെ ഒക്കെ മേളി വരെയായിരുന്നു ഈ വേവ്സ് പൊങ്ങി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത്ര സ്ട്രോങ് ആണ് ടൈഡൽ വേവ്സ് പറയുമ്പം. പിന്നെ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കയറി വന്നത്. അപ്പൊ ആൾക്കാരൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വരുമെന്ന്. പെട്ടെന്ന് വരുന്നതല്ലേ, ഇത് അഫക്ട് ചെയ്തല്ലേ. അപ്പം ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ ടൂർ വന്ന ഇത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്, പിന്നെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ആ നിയർ ബൈ ഏരിയയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയി. അപ്പൊ അവരുടെ ബോഡി ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ കിട്ടിയത്, അവരെ ഈ കടലിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും. കുറെ പേരുടെ ബോഡി കിട്ടാനുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ സാഡ് തിങ്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം വന്ന സമയത്ത്, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ബീച്ചില് ഇങ്ങനെ ഒരു കടൽ തീരത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെയുള്ള അവര് പറയാണ്, അവിടെയുള്ള ഈ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫാൻസി ഐറ്റംസ്, ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സീഷെല്ലും കൊണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് മിറർ, നമ്മുടെ വീടൊക്കെ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പല പല മോഡലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാറുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ അവര് പറയാണ്, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം, ആ സുനാമി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ മൊത്തം സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം മൊത്തം പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ കടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഫുൾ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി. അതുപോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മരിച്ചു. അല്ലാതെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചുപോയി. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ കടല് കുറെ ഇറ്റ് വെന്റ് ബാക്ക്, ദ സീ വെന്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു നിയർലി 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടല് ആ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമില്ലേ, കടൽ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പോയി. ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എല്ലാം പോയി നിയർലി 1 or 2 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫാർ ദൂരം പോയി. അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അവിടെ കടൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കടൽ അവിടെ നിന്നെല്ലാം അങ്ങ് നീണ്ട് പോയി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി, കാണുന്നില്ല. ഇപ്പം കടലിനെ കാണുന്നില്ല, അങ്ങനെ ദൂരോട്ട് പോയി. അപ്പൊ അത്രയും സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വെറുതെ മണ്ണും ചെളിയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിന് ശേഷം അപ്പൊ അവിടെ കുറേ ഫിഷ് ഉണ്ട്. കടലിലെ ഫിഷ് എല്ലാം കുറെ ഒഴുകിപ്പോയി, വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളോട്ട് പോയി, കുറെ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ കിടന്നു. അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവരെല്ലാം ഫിഷർമാനൊക്കെ അല്ല കൂടുതലും. ഈ കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മോസ്റ്റ്ലി ദേ വിൽ ബി ഫിഷർമാൻ. സോ ഇവര് ഈ മീനെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴത്തേനും മീൻ എടുക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ കുറെ മീനിനൊക്കെ എല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് മീൻ കിടപ്പുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഈ മീനൊക്കെ വിറ്റിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മീനെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ പോയ കടല് തിരിച്ച് അതേപോലെ വന്നു. ഈ സുനാമിയുടെ ഒരു പ്രതിഭാസമായിരുന്നു അതൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ സോ എനിവേ
It was very tragedy. But നമ്മളൊക്കെ കടൽ തീരത്തല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല. Anyway, those who live near the seas, they face a lot of problems. We will think that, oh, every day they can see the sea. But that is that one. Whenever it happens like this, they may not be knowing. At night while they were sleeping, if tsunami comes, they all will go like that way. They may nobody will be knowing. എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴൊക്കെ സുനാമി ഇതുപോലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ എന്നും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, പലപ്പോഴും ഒക്കെ സംഭവിച്ചെന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും വലിയ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ. ഓക്കെ, cyclones are associated with strong winds, heavy rains and tidal waves. They are generally restricted to the tropical latitudes. To study why cyclones are formed and why they are so destructive, let us begin with the study of some properties of air related to cyclone. Okay, now in this lesson we will study how the cyclone is formed. Excuse me, Miss. Yes. Miss, ഇന്നപ്പോ മാത്സ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല? No. Jayashree Miss is not well. I think 10:30 or 10:45 you may have one more maths class, isn't it? Yes, Miss. Okay, at that time you may have a science class only. ഞാൻ പറയാം എപ്പോഴാണ്. 10:45 something, I think. 1 minute, Miss. Miss 10:45. Yeah, 10:45 ആ പീരീഡും കൂടെ സയൻസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ പാടെ 12:15 സയൻസ് തന്നെയുണ്ട്. സയൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു സയൻസ് ആണ്, 2 സയൻസ്. ഇന്ന് 4 സയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ആകെ മൊത്തം ബോറടിച്ചിരിക്കുക. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സുനാമിയും കൂടെ വന്നാൽ ശരിയാകും അല്ലേ? ഓക്കെ, നല്ല രസമാണ് മിസ് സുനാമിയുടെ കഥ കേൾക്കാൻ. കഥ കേട്ടിരുന്നാ മതി. ശരി, ഓക്കെ. നമുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വേറെ ഏതൊക്കെ പീരീഡ് ഉള്ളേ? സയൻസ്, മാത്സ് ആൻഡ് അറബി. ഇപ്പൊ അറബി അല്ലേ? ആരും കേറാറില്ല മിസ് അറബിക്ക്. നിങ്ങള് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡുകാര് അറബി പഠിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഇല്ല. മിടുക്കന്മാരെ. എനിക്ക് 9:15 ക്ലാസ് ഉണ്ടേ. അറബിയും കൂടെ എടുക്കുന്നോ? ഞാനോ? എനിക്കിവിടെ മലയാളം പോലും മര്യാദ അറിയില്ല, പിന്നെ അറബിക്ക് അറബി ടീച്ചർ വരും. ഇപ്പം അറബി ടീച്ചർ എടുത്തോളും കേട്ടോ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ടൈം പിന്നെ 4 minutes നമുക്ക്. ഓക്കെ, we will study how the cyclone starts, means how the cyclone is formed and why the cyclone is very destructive. What is the meaning of destructive? Destructive എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളത്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാ? പക്കാ ഡീസന്റ് മക്കൾ അല്ലേ? ഒന്നും നശിപ്പിക്കൂല. പക്ഷെ സൈക്ലോൺ ഈസ് വെരി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. നമ്മളിപ്പോ ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോൺ എല്ലാവരുടെയും വീടെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത്? വണ്ടി വരെ, വലിയ ബസ് വരെ, KSRTC ബസ്, വലിയ ബസ് വരെയാണ് ഉരുട്ടിമറിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് അല്ലെ? സോ വൈ ദിസ് സൈക്ലോൺ ഈസ് വെരി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ we have to study about some properties in the air. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലെ, അതായത് നമ്മുടെ എന്താ എയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സൈക്ലോൺ ഉണ്ടാകുന്നത്, എയർ പ്രഷർ മൂലം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈക്ലോൺ എങ്ങനെയൊക്കെ എയർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ പിന്നെ എന്താ പറയണ്ടേ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എയർ പ്രഷർ. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എയർ പ്രഷർ? എയറിന്റെ മർദ്ദം, തള്ളല്, ശക്തി. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എയർ ഈസ് ഹാവിങ് മോർ ഹൈ ലെവൽ പ്രഷർ? എയറിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ഗുസ്തി കൂടാൻ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ എയറുമായിട്ട്. ഡു യു ഹാവ് എ കുക്കർ, എയർ പ്രഷർ കുക്കർ അറ്റ് ഹോം? മിസ്സേ ഉണ്ട് മിസ്സേ, അപ്പം ഉണ്ട്. കുക്കർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രഷർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കുക്കർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലില്ലേ? കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മള് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീം വിൽ കം ഔട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചോറൊക്കെ വെക്കുവാണെന്നൊരില്ല, അതിനൊരു ചോറ് പാത്രത്തിന് വെള്ളം ഒരു അടപ്പിട്ടിട്ട് വെക്കും. അപ്പൊ എയർ വരും. നമ്മുടെ വീട്ടില് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, കഞ്ഞിയൊക്കെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ കഞ്ഞിയുടെ അടപ്പ് ഇങ്ങനെ ഡെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ട് വെക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെ? നമ്മൾ അടുക്കളയെ കണ്ടിട്ടില്ല. കിച്ചൺ അറ്റ് ഓൾ. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, 2 of them have seen. And Shawn,
സോണി സ്റ്റക്ക് ഐ തിങ്ക്. എപ്പോഴെല്ലാം അടുക്കള പോയിട്ടുണ്ടോടാ? പിന്നെ എല്ലാ ഉടായ്പുള്ള പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്റ്റീം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഷർ കാരണം ഈ പാത്രം ഇങ്ങനെ അടപ്പിൽ ലിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിഡി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അതിനെ എങ്ങനെയും പുറംചാടിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ട് അടുപ്പെടുത്ത് പുറത്തോട്ട് വെക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി വെള്ളം തിളച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് ചാടും അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് മറ്റെന്ത് ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്ത് നമ്മൾ വേവിച്ചാലും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രഷർ ഉണ്ടാകും. അത് അടപ്പ് ലൂസ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റീം പുറത്തോട്ട് പോകും. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം കുക്കറിൽ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ വെൻ ദ കുക്കേഴ്സ് കവർ ലിഡ് വെൻ വി ടൈറ്റ് ഇറ്റ്, അതായത് നമ്മൾ അത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരു കാരണവശാലും എയർ പുറത്തോട്ട് പോവില്ല. എയർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കും അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആ കുക്കറിന്റെ അടപ്പൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി, ഒരു കറുത്ത ഒരു ടയർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കുഞ്ഞൊരു ടയറിന്റെ വണ്ണമുള്ളതെന്നല്ല, വാഷർ. ഓക്കെ, ആ വാഷർ ഇതിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്തും. എയർ ഒന്നും പുറത്തോട്ട് പോകാതെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്തും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മേളിലൊരു സാധനമുണ്ട്, വിസില് അല്ലെ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രഷർ അതിനകത്ത്, അതായത് വെള്ളം ചൂടായി അല്ലെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തായാലും തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ ചൂടായിട്ട് പ്രഷർ അതിനകത്ത് ചൂടായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീം അവിടെ നിൽക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവനെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിസിലടിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ? ഈ എല്ലാം കൂടെ പുറത്തോട്ട് വരും. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ പുറത്തു വരും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ ഭയങ്കര ശക്തിയാണത്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ വിസിലടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി പ്രഷറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കുക, എന്ത് സംഭവിക്കും? മിസ്, ആ എയർ കാരണം കൈ പൊള്ളിപ്പോവും. നല്ല കയ്യാ കൈ വെച്ചാ കൈ പൊള്ളും. മുഖം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് അതിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് പോകുമ്പോ ചുമ്മാ പുകയാണല്ലോ എന്ന് കരുതി അടുത്ത് പോയി നിൽക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്റ്റീം എവിടെ തട്ടിയാലും, മുഖത്തെങ്കിൽ മുഖത്ത്, കൈയല്ലെങ്കിൽ കൈ, എവിടെ തട്ടിയാലും പണി കിട്ടും, പൊള്ളും അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മച്ചി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് കുക്കറിൽ 3-4 വിസിൽ അടിക്കണമായിരുന്നു. സംഭവം വിസിലടിച്ചു. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ഷീ വാസ് വെരി ഹറി. സോ വാട്ട് ഷി ഡിഡ്, ഷീ വാസ് നോട്ട് പേഷ്യന്റ് ടു വെയിറ്റ്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഈ എയർ, ഈ പ്രഷർ പതിയെ പതിയെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? വി ക്യാൻ ഹിയർ ദ സൗണ്ട് സ്ലോലി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് ഓക്കെ ആയി, എല്ലാം പുറത്ത് പോയിക്കോളും. She was very hurry. What she did is she took a spoon, something like that way, and she just lifted the whistle. So what will happen? The air which is already in there, or the hot air it is, isn't it? Okay, so the air which is inside it, it will come out fastly. നമ്മൾ അങ്ങനെ പൊക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കാണെന്നൊരു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്പൂണോ തവിയോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ആ വിസിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി പിടിക്കാം. വിസിലെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം കൈയൊക്കെ പൊള്ളും, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്തു? മിസ് ഒന്ന് പൊക്കിയിട്ട് വിടും. അപ്പൊ പൊക്കുന്ന സമയത്ത് പൊക്കിയിട്ട് വിടും. അല്ല, ഈ പുള്ളിക്കാരി എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയ പാടെ ഇതിനകത്ത് എയർ കളഞ്ഞാലേ നമുക്കിത് തുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന് അടപ്പ് തുറക്കണം എന്നൊരില്ല, അതിനകത്ത് പ്രഷർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേഗം അടപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചിന്തിച്ചോണ്ടോ എങ്ങനെയാന്നറിയില്ല, അതിങ്ങനെ പോയി എന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നിന്നോണ്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോഴേക്കും ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ മുഖത്തോട്ട് മൊത്തം ആ പ്രഷർ, അതിന്റെ ആ പുകയില്ലേ, അത് മൊത്തം വന്ന്, ആവി മൊത്തം വന്ന് മുഖമെല്ലാം പൊള്ളി. കുറേ നാളത്തേന്, ഒരു 3 months എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പൊട്ടിയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇതേപോലെ എന്റെ ആന്റിക്കും പറ്റിയായിരുന്നു. അതെയോ? അപ്പൊ നമ്മള് വി ഷുഡ് ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് വിത്ത് വെരി കെയർഫുള്ളി വി ഷുഡ് ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ വളരെ പിന്നെ ശ്രദ്ധയോട് വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ. നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയോട് വെക്കുക, പിന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പോകുന്നതോടെ വരെ ഒരു 2-3 minutes ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെല്ലാം പോയി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ അടപ്പ് തുറക്കാം. പക്ഷെ പ്രഷർ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അടപ്പ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ തുറക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് അടപ്പങ്ങ് തെറിച്ചു പോകും. അത് അതിലും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും തെറിച്ചു പോയെന്നാല് നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ടൊക്കെ വന്ന് തെറിച്ച് അതിലും ഡേഞ്ചറസ് ഒക്കെ ആവും. അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ആ ടൈം തീർന്ന് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പ്രഷർ, ഹൗ ദ എയർ പ്രഷർ എഫക്ട്സ് ദ സൈക്ലോൺ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഷall we stop it? Bye bye. See you in the next 10:45 class.
ബൈ ബസ് താങ്ക് യു.